जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपणक सहित एक गुरुत्वपूर्ण धारणा बांटिबाकू जाउछि। आमर दैनंदिन प्रार्थना समय रे आमे केउ आरती करिबा उचित? एही प्रश्न प्राय प्रत्येक माँ एवं भौणी मनरे केबे ना केबे उठे। प्रत्येक व्यक्ति इच्छा करती जे सेमानंकर प्रार्थना संपूर्ण सठिक हेउ, ईश्वर सेमानंक भक्ति को ग्रहण करंतु एवं सेमानंक घरे शांति एवं सुखरे बास करंतु। भक्तगण, घरे पूजा करिबा कोनोसी साधारण कार्य नुहे। यह केवल दीप जालिबा किंबा घंटी बजाइबा विषय नुहे। पूजा हेउची एक माध्यम जहा माध्यम रे आमे ईश्वरंक सहित संयोग स्थापन करिथाउ, आमर अंतर्निहित भावना को प्रकाश करिथाउ एवं तांको आशीर्वाद लोड़ीथाउ। तेणु यह जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे आमर दैनंदिन प्रार्थना समय रे केउ आरती करा जिबा उचित, केउ पूजा पालन करा जिबा उचित एवं केउ छोट भूल रु आमे दूरेई रहिबा उचित। आजिर व्यस्तबहुल जीवन रे आमर माँ एवं भौणी माने ही सर्वाधिक नियमित प्रार्थना करती। दैनंदिन काम, घर काम, पिलामानंकर जत्न एवं खाइबा मध्यरे मध्य सेमाने प्रार्थना पाई समय पाती। ईश्वर निश्चित भावरे एपरी भक्ति एवं प्रेम को ग्रहण करती। तथापि भक्त माने केतेक समय रे ज्ञानर अभावरु आमे आमर प्रार्थना समय रे छोट छोट भूल करिथाउ, जहाँ आमे अनुभव मध्य करि नथाउ। आजिर संपूर्ण आलोचनार लक्ष्य हेउची प्रत्येक माँ एवं भौणी जेपरी निस्संदेह रे पूजा को सठिक एवं संपूर्ण निष्ठार सहित करि पारिबे। तेणु भक्तगण, आज आमे एक अति सरल उपाय बुझाइबु। प्रतिदिन केउ आरती करा जिबा उचित, आरती केबे करा जिबा उचित, पूजा किपरि आरंभ हेबा उचित, केउ नियम आवश्यक एवं प्रतिदिन करा जाउथिबा केउ आरती घरे आशीर्वाद वृद्धि करे। आजिर एई भिडियो रे आमे एही रहस्य विषय रे आलोचना करिबा। अनुरोध करूची ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करि दियंतु एवं शेष पर्यंत वीडियोटी को निश्चय देखिबे। भक्तगण, प्रत्येक घरे पूजा स्थान अत्यंत पवित्र। यह सेही कोण जेउठारे भगवान बसी प्रतिदिन आपणक प्रार्थना शुणती। जो घरे प्रतिदिन सकाळे एवं संध्यारे धूप एवं दीप जली थाए एवं भगवान का सम्मुखरे आरती करा जाए, सेठारे अधारु अधिक असुविधा एवं बाधा स्वयं चालित भावरे दूर होगा आरंभ हुए। कारण जेउठारे प्रतिदिन भगवान को स्मरण करा जाए सेठारे नकारात्मक रही पारे नाही। सेथिपाई प्रथमे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नियम होउची सकाळे यथाशीघ्र पूजा करिबा उचित। सकाळ को सबुठारु पवित्र समय भावरे विवेचना करा जाए। परिवेश शांत एवं मन स्थिर रही थाए। एही समय रे करा जाउथिबा पूजार लाभ बहुत द्विगुणित होई थाए। तेणु यथाशीघ्र देवता को स्नान करांतु, तांकु सफा पोशाक पिंधांतु एवं तांक सम्मुखरे धूप एवं दीप जलांतु। भक्त माने अधिकांश घरे माँ एवं भौणी माने ही प्रतिदिन पूजा करती। सेमाने प्रथमे उठी घर सफा करती एवं तापरे पूजा पाई बसी थांती। यह एक महान पुण्य। भगवान एपरी घरे उपरे तांकर विशेष आशीर्वाद वर्षा करती, जेउठारे महिला माने निजे प्रेमर सहित पूजा करती। किंतु पूजार सठिक क्रम एवं सठिक आरती जानिबा मध्य गुरुत्वपूर्ण, जहा द्वारा पूजा संपूर्ण हेबो। एबे भक्त माने आमे आहुरी विस्तारित भाबरे बुझिबु। प्रतिदिन पूजारे केउ आरती करा जिबा उचित एवं यह काईकी करा जिबा उचित, जहा द्वारा भगवान प्रसन्न होती एवं आपणक घरे सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल बजाय रहे। भक्त माने सर्वप्रथमे यह एक अति सरल उपाय बुझंतु।
घरे पूजा करने केवल एक विधि नुहे बरम आम घर आत्मा को जाग्रत करिवार एक कार्य। प्रत्येक घरे माँ एवं भौणी माने एही दायित्व को बहुत निष्ठार सहित पालन करती एवं अनेक घरे पुरुष माने मध्य पूर्ण निष्ठार सहित ईश्वर को पूजा करती। किंतु पूजार प्रकृत फल केवल सेतेबेले मिलिथाए जेतेबेले समय अनुଯାयी सत्य हृदय रे एवं पवित्र भावरे करा जाए। सकाळ पूजा एक कष्टकर कार्य नुहे केवल गोटे सरल नियम मन रखंतु। पूजा सकाळ 7टारू 8टा मध्यरे समाप्त होगा उचित। एही समय रे करा जाउथिबा पूजा घरे शांति सुख एवं समृद्धि स्थापन करे एवं भगवान का आशीर्वाद समय अनुसार प्राप्त हुए। वर्तमान भक्त माने संध्या पूजा आहुरी गुरुत्वपूर्ण जेतेबेले सूर्य अस्त होगा आरंभ हुए एवं घरे एक मृदु गधुली अस्त हुए। याको प्रदोष काल कहा जाए। शास्त्र रे स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि जे अंधार हेबा पूर्वरु घरे दीप जलाइबा आवश्यक। यदि अंधार प्रभावित हुए एवं दीप जला जाए नहीं तेबे घरे नकारात्मक शक्ति कबलित हुए। किंतु प्रदोष काल समय रे मंदिर रे एवं घरर द्वार रे दीप जालिबा द्वारा घरे देवतांक आशीर्वाद दृढ़ भाव में बजाय रहे। दुख कष्ट कमिबाकू लागे एवं मन उपरे एक अनन्य शांति आसीताए। पूजार आउ एक गुरुत्वपूर्ण नियम हेउची स्नान एवं सफा पोशाक पिंधिबा परे पूजा करिबा उचित। केतक समय रे शीघ्र लोक माने देवतांकु स्पर्श करती किंबा स्नान न करी पूजा आरंभ करती। तथापि शास्त्र रे यह स्पष्ट भाव में निषेध करा जाइछि। ईश्वर को पितांक समान बोली विवेचना करा जाए। तेणु पवित्र हेबा परे ही तांको पाखकु जिबा उचित। एबे बड़ प्रश्न आसी थाए जहाँ अधिकांश माँ एवं भौणी माने पचारती प्रतिदिन केउ देवता को पूजा करिबा उचित। भक्त माने शास्त्र पंचदेवता पूजा को सर्वोत्तम भाव में सुपारिश करे। एही पांच देवता मध्य भगवान गणेश सूर्य देवता भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी एवं भगवान शिव अंतर्भुक्त। प्रतिदिन सेमानंकु पूजा करिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि सुरक्षा धन ज्ञान एवं शांतिर द्वार खोली जाए। अनेक माँ यह मध्य पचारती जे सोमवार शिव मंगलवार हनुमान एवं बुधवार गणेश विभिन्न दिन रे भिन्न भिन्न देवता को पूजा करिबा उचित कि? भक्त माने एही पद्धति भूल नुहे किंतु एहाको एक दैनंदिनी रीतिनीति करा जिबा उचित नुहे। एहा करा जिबा उचित यदि आपण मंगलवार गुरुवार किंबा अन्य कौनसी दिन उपवास रखती तेबे आपण सही दिन सही देवतांकर विशेष पूजा करि परिबे। तथापि नियमित दैनंदिन प्रार्थना रे पंचदेवंक पूजा करा जिबा उचित एवं एतिमध्यरु प्रभु गणेश एवं सूर्य देवतांक पूजा प्रथमे अत्यावश्यक बोली विवेचना करा जाए। भक्त मानक मध्यरे आउ एक साधारण प्रश्न हेउछि गुरुजी सकाळे तो बहुत व्यस्त थाए चाकिरी पिला एवं घर काम जोगु लंबा आरती पाई समय नहीं। एहार एक सरल समाधान अछि। जदिओ आपणक पाखरे कम समय अछि तथापि केबे भी आपणक प्रार्थना छाड़ी दियंतु नहीं। स्नान परे मंदिर रे घिओ किंबा तेल दीप जाली दियंतु धूप किंबा अगरबत्ती जलांतु एवं भगवान को आपणक हृदय प्रणाम करंतु। भगवान भक्ति रे भोकरे अछंती। तांको पाई सर्वोत्तम पूजा होची आपणकर सत्य हृदय विस्तृत रीतिनीति किंबा लंबा आरती नुहे। भक्तगण सकाळ प्रार्थना आरंभ करिबा पूर्वरु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक नियम होची आपणकर प्रार्थना कोठरी को संपूर्ण सफा करिबा। मंदिर सफा करिबा कोनोसी साधारण कार्य नुहे। यह भगवान को स्वागत करिबा परी। तेणु एक सफा कपड़ा साहाय्य रे मंदिररु धूली सफा करंतु।
ଏବଂ ଆପଣ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଲଡୁ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ନାନ କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନିଜରତା ଏବଂ ଭକ୍ତି। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହିତ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ପୂଜା ସମୟରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆମ ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଶଙ୍ଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ, ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର କଥା ଆସୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ ତାହା କେବଳ ଚିନି, କ୍ଷୀର, ମିଠା କିମ୍ବା ଟିକେ ଗୁଡ଼ ହେଉ। ଏହା ଆମର କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ। ଆରତିର ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜଳାଇଥିବା ଦୀପ କିମ୍ବା ଧୂପକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 5 କିମ୍ବା 7 ଥର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଘୁରାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ସମୟରେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନୀରବରେ ଏକ ଛୋଟ ଆରତି ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ। ଏହି ରୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୀପ ଘୁରାଇ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ପୂଜାରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଲଡୁଗୋପାଳ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ନିୟମ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ତୁଳସୀ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ସହିତ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଦୀପରେ ଏକ ତୁଳାବତୀ ରଖି ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଆରତି କରିପାରିବେ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି। ଏପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଦୀପ କେବେ ଖାଲି ନ ରହେ। ଆପଣ ଦୀପରେ ହଳଦୀ, ଚାଉଳ ଦାନା, ତେଲ କିମ୍ବା ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଦୀପକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମଜବୁତ କରେ। ଏପରି ଦୀପ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଭକ୍ତମାନେ, ଏବେ ଆରତି କରିବାର ସଠିକ୍ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ କେବଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧା ଦୂରକାରୀ। ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପୂଜାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଆରତି କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ, କୃଷ୍ଣ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କିମ୍ବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ପୂଜା ନୀତି ସ୍ଥାପନ କରିବା
ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଆରତିରେ ରୀତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅନୁସରଣ କରିବା ସହଜ। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ସକାଳ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଫିସ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରତି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତାୟ ନମଃ। କେବଳ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତୁମର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଭକ୍ତଗଣ, କର୍ପୂର ଆରତି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ପୂର ଜାଳି ଆରତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି କର୍ପୂର ଆରତି କରନ୍ତୁ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 2ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଏକ ଦୀପରେ କିମ୍ବା ଏକ ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ପୂର ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ବହୁତ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କର୍ପୂର ଆରତି ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସୈତ୍ୟଂ ନମାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରତିର ସମାପ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆରତିକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଥର ନିଜ ଉପରେ ଆରତି ପାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସବୁବେଳେ ଆସନରେ ବସି ଆରତି କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସିଧା ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆରତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ପୂଜାର ପବିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତି ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରତି ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାରା ଘରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରର ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରୁ ଖରାପ ନଜର, ରୋଗ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ସମୟରେ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରତି ସର୍ବଦା ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଏହି ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆରତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରଳ ଆରତି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦୀପ ଜାଳିବା, କିଛି ଧୂପ ଦେବା, କେବଳ 5 କିମ୍ବା 7 ଥର ଆରତି ଘୁରାଇ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କାରଣ ଭଗବାନ ସମୟକୁ ନୁହେଁ, ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ପୁଣ୍ୟର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।